पहला कदम की है आज़ादी का भी तुसी अपना दुश्मन पहचानना भी असीं आज़ादी लैनी किहदे तो साडे लोकां ने अद्धियां ने ते आज़ादी बना ली शायद बादल नूं परे करन नाल ही आज़ादी आ जाए वो बादल नूं परे करे आज़ादी नहीं आउणी इंडिया तो पूरी तरह मुक्त होण दे नाल आज़ादी आउणी इत्थे नित बादल जमणे ने जदों तक असीं आज़ाद नहीं हुंदे इत्थे नित केपीएस गिल जमणे ने जदों तक असीं आज़ाद नहीं हुंदे ते आज़ादी दा मतलब बड़ा साफ है हिंदुस्तान तो पूरी तरह नाल आज़ादी ते पंजाब एक संपूर्ण मुल्क जिन्हों असीं खालिस्तान कहने हैं धरती दे उत्ते उस्मान करना आज़ादी लैण दे दो राह जां ते हथियार चुक के दुश्मन दे नाल लड़िया जाए ते साडे योद्धे लड़े ने अज भी यतनशील ने जिन्हां ने लड़ना ते दूसरा राह है शांति दा शांतमई मतलब जिवें डेमोक्रेटिक तरीके नाल असीं लड़दे हैं पर डेमोक्रेटिक तरीके दे लड़न दी पहली शर्त हुंदी है अपनी हर उस चीज का तोड़ विछोड़ा करो जिहड़ी तुहाडे दुश्मन नूं ताकत दिंदी हो साल दे विच 2 दिन इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ पूरे इंडिया छुट्टी होती है तिरंगे चढ़ते हैं ऐडा होंदियां ने बधाइयां दित्तियां जांदियां ने ते दूसरा दिन होंदा 26 जनवरी जिदन संविधान इन्हां ने साडे तक थोपिया ते जे तुसीं आज़ादी दे राह तुरना है ते पहली शर्त है कि इन्हां दोवां दिनां दा बाइकाट ना 15 अगस्त नूं आई आज़ादी साडी ते ना 26 जनवरी नूं साडे ते थोपिया गया संविधान साडा साडी समस्या पता की नौजवान दी साल दे 363 दिन ते खालिस्तान जिंदाबाद ते जिद्दण आया 15 अगस्त भारत माता दी जय ते तिरंगा टीवी दे उत्ते ना तिरंगा साडा ना संविधान साडा ते ना दिन साडे जिद्दण साडे दिन बन गए असीं आपे मना ला सो इन्हां दिनां दा बाइकाट कीता जावे पहला कदम है श्री मुक्तसर साहिब जी दी पावन पवित्र धरती ते विराजमान श्रोमणी अकाली दल अंम੍ਰਿਤਸਰ दे मेहनत कश सारे ही वर्करां लीडरां नूं हाथ जोड़ के फतेह अर्ज करदा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ज्यादातर मैं कोशिश करता हूं कि जिहड़ा साडा इतिहास है जां खास तौर ते जिस धरती ते असीं खड़े हैं ना जिथे भी बोलीए उत्थे जिथे भी खड़े होइए उहदा जो भी इतिहास होवे एक वारी उहनूं समझ के ते मौजूदा हालातां दे बारे गल कीती जावे क्योंकि बहुत बार इदां ही हुंदा कि सानूं इतिहास सुना दिता जाता असीं सुन लईदा कंन रस लैके बोलण वाला जबान ते रस नाल बोल जांदा आ कन्नां वाला कंन ते रस नाल सुन लैंदा आ जदों बोल के हटिया उहदा रस खत्म जदों सुन के हटिया उहदा रस भी खत्म असीं फेर आपो अपने राह पै जांदे इदां होना नहीं चाहिए। ये हुंदा क्यों है उहदा एक कारण है एक इतिहासकार आ मतलब वो है नहीं सी इतिहासकार पर उन्हें दुनिया में इतिहास रखने का तरीका सिखाया उहदा नाम है E.H. कार उन्हें एक किताब लिखी व्हाट इज हिस्ट्री मतलब पंजाबी का मतलब है इतिहास की है उन्हें किताब लिखी उस किताब चो कहता भी जे इतिहास किसी ने सही लिखना है तो उहदा दुनिया दा एक तरीका है वो हैगा कि तुसी जिस बंदे दा इतिहास लिखण जा रहे हो ना उस बंदे दे दिल दे विच वड़ के इतिहास लिखो मतलब जदों तक तुसी मेरा इतिहास मेरे हिसाब नाल नहीं ना लिखोगे तुसी इतिहास सही नहीं पेश कर पाओगे जे मैं तुहाडा इतिहास तुहाडी जगह ते खलो के नहीं ना लिखांगा ते मैं इतिहास सही नहीं लिख पावां एवें इतिहास सुनाउण दा मतलब जदों तक इतिहास दे समय च जाके इतिहास नूं महसूस करके नहीं ना सुनाओगे तो सुनोगे इतिहास महसूस नहीं हुंदा। हुण मैं उहदा महसूस करदा कि 40 मुक्तियां ने ते बेदावा पढ़ा लिया पर किन्ने ही अनेक लखां ही साडे वर्गे ने जिन्हां ने अणलिखत बेदावे अपनी जेबां च पाड़े ने महसूस करके वेखी वो तो मैं कहना जे ईमानदार सी वेखो कि जदों उन्होंने लग्या कि औखा समा आ गया जदों उन्होंने लग्या कि साथों नहीं निभणी उन्होंने ते हाथ जोड़ के शरेआम लिख के सारी कौम के सामने ते गुरु अगे रखदा कि गुरु महाराज आ साडा बेदावा ते असीं इन्ने मीसणे हो गए हैं कि बेदावे असीं भी लिखे ने क्योंकि गुरु दे राह तो थड़के पे पर असीं इन्ने मीसणे भी असीं बेदावे लिख के भी मनदे नहीं भी असीं गुरु तो बेदावा लिखिया असीं ऐसे भी कहने भी असीं सिखे इन्हां गल्लां तो बाहर आ सिक्खी दा राह की है गुरु नानक दा राह की है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ
ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੇ ਨੀਵ ਦੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਰੇ ਚਲੋ ਘਰਾਂ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਸੱਚ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖਲੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਖਲੋਊਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖਲੋਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਗਲਤ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕੌਮ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਨੀ ਗਲੀ ਮੁਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੀਸ ਧੜੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਥੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਰੇ, ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਬਥੇਰੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਦਾਵੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ। ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਣਲਿਖਤ ਬਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਵੈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜੇ ਸਰੀਰੋਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਦਾਵੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹ, ਤੁਰੀਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਮਾਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੌਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗਲੋਂ ਨੱਥ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਣੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਬਾਦਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਿਤ ਬਾਦਲ ਜੰਮਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਨਿਤ KPS ਗਿੱਲ ਜੰਮਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਵੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਏ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੇਸ਼। ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ।
ਜਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ 2 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਰੰਗੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਐਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ, ਜਿੱਦਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਪੂਰਾ ਹਮਾ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਨਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ? ਸਾਲ ਦੇ 363 ਦਿਨ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ 15 ਅਗਸਤ ਉਦੋਂ ਡੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਡੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਈ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘਮਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ। ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਾ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਬਣਨਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਜੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜ ਲੈਂਗਾ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਭਰਾਓ ਮਾਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਲੜੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਂਗਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਾਵੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਵਿਦਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ 40 ਮੁਕਤੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਾਤਾ ਭਾਗੌਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਓ ਚੂੜੀਆਂ, ਪਾਓ ਸਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝਾਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੀ, ਨਾ 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 ਤੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭਾਗੌਰ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦਾਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਿਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਾਵੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਿਆ, ਘਰ ਬਹਿ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ 2-3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਜਾਂ ਚੋਰਛਣਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਕਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਸਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੀਧਾਰੀ ਗਰੋਹ ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਲੀਡਰ KPS ਗਿੱਲ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਲੀਡਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਿੰਦੇ ਘੋੜਨੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਂਕੇ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਗਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੜੀ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾਉਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੋਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।